इस अरसे तो केंद्र सरकार किसानां दे भाव सारे देश के किसानां नूं वो करजई हुंदे और जिस करके अज पंजाब दे विच वड्डे पैमाने पे किसान नमक छिड़कण के मुकाबले बराबर जो कल फैसला लिया स्टेट्स ने ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड ऑल्सो फ्यू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन्हां स्टेटां इस 2004 तो लैके 14 तक इसे ही पहाड़ी राजां नूं जिहड़ियां उद्योग आप चो पिछले 10 साल में पंजाब चो माइग्रेटेड आउट ऑफ द स्टेट। एक चीफ मिनिस्टर साहब का अपना बयान है थोड़े दिन पहला का, रोलिंग मिल्स ने, फर्नेसेस ने सारे बंद पे और उत्थे भी नौबत आई हुई है हमने तो बैठे सड़क ते आके किसान ते खेत मजदूर तो बहिंदे बटाले शहर विच बंद हुए ने। जलंधर का स्पोर्ट्स व्यापार, लेदर इंडस्ट्री पहला किसानां दे नाल वितकरा ते कल फैसला ले लिया मोदी साहब की सरकार ने कि जिहड़े हिल स्टेट्स ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अते होर इन्हां नूं 10 साल आउण वाले 10 साल होर टैक्स दीयां छोटां दित्तियां जाणगीਆਂ। सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स ये छोटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, 10 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਆ कि पंजाब चों इस वितकरे की नीति के करके 30,000 छोटे ते दरम्याने जिहड़े उद्योग ने वो बंद हो चुके हैं या पंजाब छड्ड के चले गए हैं, क्योंकि जो इन्नी भारी छोटा मिल रही पहाड़ी राज्यां नूं पंजाब का व्यापारी, पंजाब का इंडस्ट्रीलिस्ट उन्हां नाल कंपीट ही नहीं कर सकता। इसलिए सारा व्यापार बंद हो रहा, चाहे वो आपां गल कर लीए मंडी गोबिंदगढ़ की लोहे के व्यापार की, चाहे गल कर लीए गुरायां की, चाहे गल कर लीए लुधियाने के हौजरी व्यापार की, जलंधर स्पोर्ट्स ते लैदर इंडस्ट्री दी, बटाले दी बॉल बेयरिंग इंडस्ट्री दी, मालवे दे स्पिनिंग कॉटन यूनिट्स दी, सारा व्यापार जिहड़ा इस वक्त उहदा नुकसान हो रहा। और मैनूं दुख ना कहना पैंदा कि ये बीजेपी दी मोदी साहब की सरकार ये व्यापारियों की सरकार बन चुकी है। इस पहाड़ी राज्यां नूं छूट का मतलब ये आ, उन्होंने कहा वा कि 4200 इंडस्ट्रीयल यूनिट जिहड़ा पहाड़ां विच लग्या होया वा उस नूं 27,400 करोड़ रुपया मोदी की सरकार सबसिडी देगी, क्योंकि GST लगन तो बाद टैक्सां में छूट सीधे तौर पर दी जा सकती, चोर दरवाजे राही उन्होंने दिता जाएगा। पंजाब वास्ते कुछ नहीं गा, पंजाब वास्ते बड़ा दुख ना कहना पैंदा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह रोज़ गुलदस्ते लैके तुरे रहिंदे ने मोदी साहब के कोल, ये मंगते ने जी पैकेज दिओ, इंडस्ट्रीयल पैकेज दिओ, किसानां दा पैकेज दिओ। पैकेज तां की देना, उन्होंने पंजाब दे नाल एक होर भारी वितकरा, एक वड्डी डिस्क्रिमिनेशन, एक भारी ज्यादती पंजाब के व्यापारियों ते उद्योगपतियों नाल जिहड़ी कीती आ। आम आदमी पार्टी इहदा डट के विरोध करेगी। असीं आउण वाले दिनां विच ग्राउंड एक्टिविटी करांगे, प्रोटेस्ट प्लान करांगे और मेरी मोदी गवर्नमेंट नूं अपील आ कि काइंडली प्लीज़ पंजाब तां अगे ही मरिया पिया, किसान खेत मजदूर आत्म हत्या कर रहे हैं, पंजाब के लोगों के नाल होर वितकरा ना करो। ये फैसला तुहानूं इमीजिएटली मुड़ विचार करके इस फैसले नूं तुहानूं वापस ले लेना चाहिए। ये पंजाब के उद्योग के खिलाफ आ, ये पंजाब के लोगों के खिलाफ फैसला वा। और इत्थे कहना यह भी वाजिब है कि पहला भी मोदी की सरकार कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ फायदा दे रही। RBI ने एक लिस्ट जारी की है कि केवल 12 आदमी जिहड़े ने कॉरपोरेट घराणे वड्डे उन्होंने इस देश का बैंकों का 2 लाख करोड़ रुपया मारिया होया वा। बैड डेट्स, NPA अकाउंट्स जिहड़े कि मोदी साहब ने राइट ऑफ कर देने हैं। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ बीजेपी, लेकिन ਜਿਹੜੇ पंजाब 'ਚ किसान आत्म हत्या कर रहे 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ रुपया ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ 12 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਐਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ, ਉਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ,
ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ATM ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ, ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਟ ਆਲ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸਰਕਾਰ ਆ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ GST ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਅਸਲ ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥੈਲੇ ਦੇ ਚੱਟੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸੀ BJP ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਅਨਸੇਫ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਨਸੇਫ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੌਣ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਰੋਡਸ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਰੈਡੀ ਸਟੈਡੀ ਬਿਆਨ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਸੇਮ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਕੋਇਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੇਫ ਔਰ ਅਨਸੇਫ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਨਸੇਫ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੇਮ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ।